Do you feel your handwriting looks messy and you want to make it neat and attractive? Don't worry. In this video, I will share simple but powerful tips that will completely transform your handwriting. Hi friends, welcome back to my channel Rule number 28. If you are new here, don't forget to subscribe for more useful and educational videos. For a good handwriting, we have to know that number 1 is letter formation, 2 spacing and alignment, 3 consistency in size, 4 practice with copywriting, and fifth point is practice slowly in the beginning, and sixth point I will give tips to improve handwriting. At first, we are going to learn about letter formation. In letter formation, we are practicing every letter, like small letters, small case letters, uppercase letters. So if we practice every letter in the proper way, so we can improve our words, and then sentences and paragraphs, and eventually it results to the good handwriting. So in this we practiced individual letters, how to write A. So I am writing A in the proper way. So practice as many times as you can, so you can improve your handwriting. In letter formation, we practice individual letters, and then we practice words, and then sentences. After that we practice paragraphs, and that's how our handwriting look good. So now we are practicing B letter. So practice with me so you can follow the steps. Practice as many times you can to improve more beautiful handwriting. So observe the patterns and straight lines and circles which I am writing in the letters. So how to write C? Writing C is very easy than the other letters. So write as many times you can possible. I am right. So if you write practicing with me, then it is easy to learn the letters fast. So now I am going to write letter D. First we have to draw a straight line, then circle. So the combination of straight line and circle gives us the D. So write it properly and practice with me so you can make it fast and beautiful letters. So you have to remember that you have to practice number of time each letter. So if you improve your letters, then automatically words are look beautiful, and paragraphs, sentences, everything will improve. So focus on the letters and make them beautiful. So we are writing now E. So you have to practice with me. From this onwards, I am not going to give any voiceover, so just focus on the letters how I write and practice in your notes, so you can improve your uh, handwriting. యాక్చువల్గా నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వద్దు అనుకున్నాను, బట్ వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వకపోతే వీడియోస్ అనేటివి మంచిగా కనబడతలేదు. సో ఎఫ్ అనేది ఒక స్ట్రేట్ లైను అండ్ ఒక మిడిల్ లైను కాంబినేషన్లో రాయొచ్చు. జీని ఎలా రాయాలంటే ఫస్ట్ సర్కిల్ గీసి దాంతో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మన లెటర్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే మన లెటర్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయో ఆటోమేటిక్గా వర్డ్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, అండ్ వర్డ్స్తోనే మనం సెంటెన్స్ ఫామ్ చేస్తాం కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ విల్ లుక్ గుడ్ వెన్ వీ ప్రాక్టీస్ ఈచ్ లెటర్. నేనైతే జస్ట్ ఈ వీడియోలో స్మాల్ లెటర్స్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో చెప్తాను. సో ఆటోమేటిక్గా దాన్ని చూసి మీరు
క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయండి. యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ యూ పాసిబుల్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. సో హెచ్ ఎలా రాయాలంటే ఒక స్ట్రేట్ లైన్ అండ్ ఫస్ట్ స్ట్రేట్ లైనే ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో. సో ఆటోమేటిక్గా మనకు హెచ్ రాయడం వస్తుంది. ఏంటంటే మనము హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసేటప్పుడు మన లెటర్స్ రాయడంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్ట్రేట్ లైన్స్, సర్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాటి మీద కూడా మీరు ఫోకస్ చేయాలి. స్ట్రేట్ లైన్స్, క్రాస్ లైన్స్ ఇవన్నీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలో. సో ఇప్పుడైతే రాయండి. నాతో పాటు ఒకవేళ మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మీకు సింపుల్గానే వస్తాయి. సో నేర్చుకోండి. ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత సింపుల్గా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనము స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. స్టార్టింగ్లో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 డేస్ మనం స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మన రైటింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ ఒక్కసారి ఇంప్రూవ్ అయ్యిందంటే మనము దాన్ని డైలీ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫాస్ట్గా కూడా రాయొచ్చు. కానీ ఇంత బిగినింగే మీరు ఫాస్ట్గా రాయడానికి అయితే ట్రై చేయకండి. సో నాతో పాటు రాయడానికి ట్రై చేయండి. సో అవన్నట్టు మళ్ళీ ఏంటంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి మనమే. ఏ పెన్ వాడినా మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. జస్ట్ ఏంటంటే మనం ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ టైమ్స్ చేయాలి. నేను కూడా మన ఎగ్జామ్స్ ముందు రోజుల్లో కొన్ని రోజుల ముందు నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా. ఇలానే నేను జస్ట్ ఓన్లీ లెటర్ బై లెటర్ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. సో అన్ని లెటర్స్ రాసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో అప్పుడే మన లెటర్స్ అనేటివి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఇలా ఎవ్రీడే ఒక 15 మినిట్స్ లేదా 5 మినిట్స్ లేదా 10 మినిట్స్ మీకు ఎంత టైం దొరికితే అంత ఆ టైంలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా మీ రైటింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఎలా రాస్తున్నానో చూసుకోండి ఒకసారి. ఏంటంటే ఒక్క లెటర్ని ఎలా రాయాలో గుర్తుంచుకోండి. సో మీరు ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసినా ఈజీగానే ఉంటుంది. అండ్ ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో దేని గురించి కావాలో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాస్తున్నాం అంటే ఎల్ అనేది సింపుల్. మనం ఎల్ని స్ట్రేట్ లైన్లో రాసినా ఏం కాదు, లేదంటే నేను ఎలా రాస్తున్నానో అలా రాయండి. సో మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అవుతుంది. జస్ట్ నేను చూపించడానికి నేను మీకు ఇక్కడ ఎన్ని టైమ్స్ రాస్తున్నాను లేదంటే నేను జస్ట్ కొన్నిసార్లే ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. బట్ ఏంటంటే మీకు చూపించాలి ప్రాపర్గా అనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఇక్కడ ఎన్ని టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. నాతో పాటు మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఇంకా సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ తొందరగా మీకు వస్తాయి అన్నట్టు లెటర్స్ రాయడానికి. ఆల్రెడీ మనకు బేసిక్స్ తెలిసే కాబట్టి జస్ట్ ఏంటంటే దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో మీరు ఒకసారి తెలుసుకుంటే మీకు ఇంకా రాయడానికి సింపుల్ అవుతుంది. సో ఇలానే అన్ని లెటర్స్ మనము ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ లెటర్ని నేను ఎలా రాస్తున్నానో చూడండి. సో అప్పుడు మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేసినా ఏం కాదు. మన హ్యాండ్ రైటింగ్ నీట్గా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ లెటర్స్ మనం ఎలా రాస్తున్నామో చూసుకోవాలి ఒకసారి. ఇంకేంటంటే కొన్ని లెటర్స్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే ఓవర్లాప్ అయితే మనం రాస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు కొన్ని లెటర్స్ చిన్నగా రాస్తాము, కొన్ని పెద్దగా రాస్తాము. అండ్ అలైన్మెంట్ సరిగ్గా ఉండదు, స్పేసింగ్ సరిగ్గా ఉండదు. అందువల్లే మన రైటింగ్ అనేది నీట్గా కనబడదు. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే సరిగ్గా స్పేస్ ఇయ్యము, వర్డ్ టు వర్డ్ స్పేస్ ఇయ్యము, లెటర్ టు లెటర్ స్పేస్ ఇయ్యము. దానివల్ల కూడా మంచిగా కనబడదు. అండ్ ఇంకేంటంటే పారాగ్రాఫ్లలో మనము రాసినట్లయితే మన హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంకా మంచిగా కనబడుతుంది. అంతేగాని ఒకటే పారాగ్రాఫ్లో మనం మొత్తం రాసినా సో అది కొద్దిగా అట్రాక్టివ్గా కనబడదు. సో కొన్ని టిప్స్ అనేటివి ఫాలో కావాలి మనం ఓన్గానే. కొన్ని హెడ్డింగ్ అవి ఇవి అన్నీ పెట్టినప్పుడే మన మొత్తం హ్యాండ్ రైటింగ్ కొద్దిగా లుక్ వస్తుంది అన్నమాట. సో అయితే సింపులే మన సర్కిల్. సో మీరు
ఇక్కడ మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే సర్కిల్ అండ్ మన స్ట్రేట్ లైన్ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిది. అండ్ దీన్ని ఎలా రాస్తున్నానో చూడండి అండ్ నాతో ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మీకు వస్తాయి అన్నమాట. ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు కొద్దిగా అయినా నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుందని అనిపిస్తే, అంటే మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుందని అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి, లేదంటే వాళ్ళకి చెప్పండి. సో వాళ్ళ రైటింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో పి అనేది మీరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే మన లెటర్స్ అనేటివి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ప్రతి లెటర్ ఎలా రాస్తున్నానో చూడండి. సో దానివల్ల మనకి ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏంటంటే నేను రాసిన విధంగా రాయాలన్నా ఏం లేదు, బట్ ఏంటంటే ఏదో ఒక లెటర్ మనం రాసినప్పుడు ఈ మొత్తం లైన్లో ఏదో ఒక లెటర్ మంచిగా వస్తుందా ఆ లెటర్ని కాపీ చేయాలన్నమాట. అవే మంచిగా దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకా రాయడానికి ట్రై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్లో క్యూ అనేది బాగా వచ్చింది అనుకోండి, దాన్నే చూసి మళ్ళీ కాపీ చేసుకుంటూ రాయాలి. నేనైతే ఇప్పుడు స్ట్రేట్ లైన్లో రాస్తున్నాను, బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీ ఇష్టం ఎలా అయినా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. రఫ్లో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు సో స్మాల్ ఆర్ని ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఎగ్జామ్స్లో 50% ఆఫ్ మార్క్స్ జస్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ చూసే ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఎవరి హ్యాండ్ రైటింగ్ మంచిగా ఉంటుందో వాళ్ళకే ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనం కొంతమందిని చూస్తాము, వాళ్ళు అసలు సరిగ్గా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడే ప్రిపేర్ అవుతారు అండ్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ పాస్ కూడా అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ కొన్నిసార్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంటుంది. సో వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుండడం వల్లనే వాళ్ళకు మార్క్స్ అనేటివి వేయడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై దే స్కోర్ అండ్ దే విల్ పాస్. సో అట్లుంటుంది అన్నమాట. లేదంటే ఒక క్లాస్లో ఇద్దరు టాపర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఒక అతని రైటింగ్ అంత మంచి లేదనుకోండి అండ్ ఇంకో అతనిది మంచిగా ఉన్నదనుకోండి, సో ఇద్దరికి సేమ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు రైటింగ్ ఎవరిదైతే మంచిగా ఉన్నదో వాళ్ళకే ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో అలా మనం రైటింగ్ మీద కూడా కొద్దిగా ధ్యాస పెడితే ఖచ్చితంగా మనకు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలా రాయండి. ఒకవేళ నాతో ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇంకా సింపుల్గా అవుతుంది. యూ చూడండి, యూ నేను ఎలా రాస్తున్నానో. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు రాయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఇది ఒక్కటే వీడియో కాదు, మీకు ఎడ్యుకేషనల్ పరంగా ఏ వీడియో అంటే ఏమైనా టాపిక్స్ మీకు డౌట్స్ ఉంటే నా కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. సో నేను దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ప్రతి లెటరు మెనీ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియో అనేది కొద్దిగా లెంతీ అవుతుంది, బట్ ఇలానే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అప్పుడైతేనే మీకు వస్తుంది. సో అందుకే నేను లెంతీ అయినా సరే ఈ వీడియోని తీస్తున్నాను అన్నమాట. సో మీరు ఇలా చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దానివల్ల మీకు ఇంకా రైటింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఇలా రాసామా, డబ్ల్యూ అనేది సింపుల్గానే ఉంటుంది. సో నేను ఎలా రాస్తున్నానో చూడండి. ఒక్కొక్క లెటర్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసినప్పుడే, ఒకవేళ మీకు ఏదైనా లెటర్ రాయడానికి రాకపోతే దాన్ని స్లోగా ఇంప్రూవ్ చేసుకొని తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే అన్ని లెటర్స్ మంచిగా రాయగలుగుతామో అప్పుడే మన వర్డ్స్ కూడా మంచిగా రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా మన హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది ఒక 90% ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్నట్టు, జస్ట్ ఓన్లీ లెటర్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడం వల్ల. అండ్ చిన్న మిస్టేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ
అవాయిడ్ చేయడం వల్ల మనకు ఒక 100% మన రైటింగ్ అనేది మంచిగా అవుతుంది. సో ఎగ్జామ్స్లో మార్క్స్ స్కోర్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అన్నట్టు. సో అదేవిధంగా సో మన ఎక్స్ అనేది సింపుల్గానే ఉంటుంది కాబట్టి దాని గురించి అంత ఇది లేదు. సో వై ప్రతి లెటర్ని నీట్గా రాయాలి. సో స్పేస్ ఇచ్చి రాస్తే బెటర్. అండ్ లాస్ట్ లెటర్ జెడ్ రాయండి. నెక్స్ట్ వీడియోస్ దేని మీద చేయాలో మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. సో నేను ఆ వీడియో ఖచ్చితంగా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ డైలీ మీ రైటింగ్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఒక అట్లీస్ట్ 30 minutes మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది మంచిగా వస్తుంది. సో ఇవే ఈరోజు టిప్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుగుతాం.